Hello students, I welcome you all for today's class. In this class, we are going to discuss about working with OpenOffice Calc. In previous lesson, we have discussed with working with the text document. So full and fully how you can able to type the text, how you can able to change or modify the text. So different actions we have learned. But this lesson is particularly used to calculate the values in a spreadsheet. So there are a lot of inbuilt formulas are there. Inbuilt formulas means predefined formulas inbuilt in this OpenOffice Calc. You don't want to type any formula to calculate the particular program or value. So here everything is inbuilt as well as user friendly. It's made like a GUI application. So GUI means graphical user interface, easy to interact with the particular spreadsheet application. So here what is the definition of spreadsheet means? Spreadsheet user can adjust any of stored values, can observe effects of the calculated value. Already stored value will be able to execute, or new value you can able to initialize in that spreadsheet application. What you have to analyze it. Maybe if you want to do any add function, you can use add function, subtract function, rank function. There are a lot of predefined functions are there. You can able to interact or use with a particular formula to complete the program. So here evaluation of spreadsheet. So who developed this first spreadsheet application which is called as VisiCalc. இப்போ நம்ம spreadsheet நம்ம சொல்றோம், but in olden days in 1979 it is known as a visible calculator. In short form it is given as a VisiCalc. In 1979 it is introduced by the organization or company called as Apple II company. So the father of the spreadsheet we can known as a Dan Bricklin. So he is the father of spreadsheet application. So two persons are involved to develop this one. So Daniel Bricklin as well as Bob Frankston. So developed the first spreadsheet called as VisiCalc the year 1979. And other organization also, corporation is also introduced these type of spreadsheet applications like Lotus Corporation introduced Lotus 123 spreadsheet application name called as Lotus 123. So this also introduced by some of the organizations. So many organizations innovated this. So take a Microsoft Excel. So it is introduced by Microsoft. So many spreadsheet applications are there in the market. So then we are going to see some features of OpenOffice Calc. So connecting with Excel or AutoSum, automatically you can perform with addition. Autofill feature is there. Automatically new item will be added in the list. So auto feature fill icon is also there, used to create a particular value. Chart, you can also able to import chart. If you look over the chart, you can able to easily find out what type of applications you are using. So different types of charts are there: pie chart, bar chart, line chart, and move on. Then we come to other functions. So functions which is nothing but a formula used to perform a spreadsheet. நிறைய இன்பில்டட் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ வி ஹேவ் அ டேட்டாபேஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு அரேஞ்ச், ஸ்டோர் அண்ட் ஃபில்டர் த டேட்டா. ஸோ டேட்டாபேஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்குது. டேட்டாபேஸ்னால் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் கேன் பி ஸ்டோர்ட் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டேட்டாபேஸ். ஸோ ஹவு யூ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் அ ஸ்ப்ரெட்ஷீட். Start all programs, OpenOffice. Then you can select the option as OpenOffice Calc. Otherwise, you directly click from the icon. Another one important selection is there, Star Center. From the Star Center, you can select the spreadsheet icon. So this is the Star Center. So from the Star Center, you have to select the spreadsheet. There are a lot of icons are there. Formula icon, database is there, drawing is there, text document is there. So this is the window is called a Star Center. When you open the document, the Star Center will be open. So you can select the particular part. So and also you have to see the different types of part of the window. So this is the title bar. Then we have a menu bar. Then formatting toolbars are there. So your spreadsheet is looking like this. So each column is represented as an alphabet A, B, C, D. அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா column wise representation, number,
நேம். ரோ வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தான் நம்பர் இருக்கும். ஒவ்வொரு ரோக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் இருக்கும். ரோ 1, ரோ 2, ரோ 3. ஸோ ஹரிசாண்டல் பொசிஷன் இஸ் கால்ட் as ரோ. வெர்டிக்கல் பொசிஷன் ஆர் கால்ட் as காலம். வெர்டிக்கல் பொசிஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபபெட்டுக்கு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் A, B, C, D, Z, AA, AB, AC, like that it will be go on. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ 3 sheets are there for a single application. ஒரு அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் open documentல பார்த்தீங்கன்னா 3 tabs are there, 3 sheets are there, sheet 1, sheet 2, sheet 3, and also we have some properties to change the each cell. So each box is called as a cell. So each box as எந்த cell வந்து select ஆயிருக்கோ which is called as active cell. இதில் பார்த்தீங்கன்னா A1 is selected. So A1 is an active cell now. So this is the 5 mark question. Parts of the ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கேல்க் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் பார் இருக்குது, கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ், மெனு பார், ஃபைல் மெனு. ஸோ ஃபைல் மெனுவில் என்ன பண்ணலாம், சேவ் பண்ணலாம், ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணலாம், பிரிண்ட் பண்ணலாம், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அதே. அதுக்கப்புறம் எடிட் பண்ணலாம். எடிட்டிங் இஸ் நத்திங் பட் கட் காப்பி பேஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ அதுதான் நம்ம எடிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். வியூ மெனு, to modify you can just go through commands by using a view menu. Insert எதாவது புதுசாக நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும், ஏற்கனவே ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸில் தான் இருக்குது, வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு you can use a insert menu. Format menu is there. If any commanding is there you can go to format. Tool menu, data menu, window, help, all these are parts of the window of an open office calc. So look at this picture. So after that menu bar you have a standard toolbar. So this is a function. F of x symbol is called as a formula toolbar. So if you click this, there are a lot of predefined functions are available. You can select any function to calculate it. So this shows as a current field. So this is called as a name box. In the current field la cell irukko and the cell name namakku inga kaamiko. Okay va? So which is also called as address box. Then in input line here you can able to type some values. Suppose 2 plus 3 plus 4, like that you have to give to add some values. This is a sum button. Sum button மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கும். சிக்மா மாதிரி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா sum button. Equal to is a function button. எப்போவுமே இதில் formulas is always begins with equal to sign. இப்போ ஒரு add formula, sum formula கொடுக்குறீங்கன்னா sum formula is begins with equal to sign. Equal to sum of 2 plus 3. அப்படின்னா என்னன்னா இந்த 2 3 ஆட் ஆகும். எப்போவுமே ஃபார்முலா வந்து பிகின்ஸ் வித் ஈக்குவல் டு சைன். இதை மறந்துடக்கூடாது. எவ்ரி ஃபார்முலா இஸ் பிகின்ஸ் வித் ஈக்குவல் டு சைன். ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் பொசிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஆக்டிவ் விண்டோ. ஸ்க்ரோல் பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஹரிசாண்டல் ஸ்க்ரோலும் இருக்குது, வெர்டிக்கல் ஸ்க்ரோலும் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் சி த நேம். எப்படி ஒரு நேம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலம் நேம் வந்து ஏபிசி கொடுக்குறாங்க. இசட் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஏஏ ஏபி ஏசி இட்ஸ் வில் பி go on. So each box is called insertion point. In each row is column, which is called as a cell. Cell na enna kekranga. Intersection of each row and column. Intersection of each and row and column. இப்போ ஒரு இன்டர்செக்ஷன்னா இதுதான் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஒரு இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா செல் அப்படின்றது கிடைக்குது. ஸோ அதுதான் இங்கே டெஃபினிஷன் நம்ம பார்க்குறோம். இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஈச் ரோ அண்ட் காலம் இஸ் கால்ட் அஸ் அ செல். ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் யூனிக் அட்ரஸ் இருக்கும். மேபி நம்ம என்னென்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம், A1, B1, C10, இதுதான் வந்து அட்ரஸ். ஒவ்வொரு செல் அட்ரஸ்ஸு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ எந்த செல் செலக்ட் ஆகிருக்கோ தட் செல் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஆக்டிவ் செல். சப்போஸ் இது வந்து சி காலம் வச்சுக்கோங்க, 6th ரோன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ C6 இந்த செல்லோட நேம் பேர் வந்து C6. அப்போ C6 இஸ் அன் ஆக்டிவ் செல். ஸோ அதுதான் எங்கே சொல்கிறாங்கன்னா, so the cell pointer is currently located in particular position is called as an active cell. so இதெல்லாம் 2 மார்க்ல உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஸோ செல் பாயிண்டர் பாருங்க, இந்த A1 தான் செலக்ட் ஆயிருக்கு கரண்ட் செல். ஸோ விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அ செல் பாயிண்டர். ABCD இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலம் ஹெட்டிங் சொல்கிறாங்க. 1 2 3லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி செல் எல்லாம் குரூப்பாக இருக்கிறதுனால கிரிட் ஆஃப் செல்ஸ். இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு செலக்ட் A1 to E4 அப்படின்னா A1லேருந்து E4 வரைக்கும் செலக்ட் ஆகும். ஸோ தட் பர்டிகுலர் பார்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கிரிட் ஆஃப் செல்ஸ். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் அ பர்டிகுலர் பார்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஆக்டிவ் செல். ஸோ இந்த B4 தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு, செல் பாயிண்டர் அங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஆக்டிவ் செல். ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே சொன்ன there are different types of sheet tabs are there. So you can adjust this navigation buttons மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரண்ட் பேக்கு
adjust பண்ணுறதுக்காக we have a navigation buttons are there. எது ஹோம் செல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. A1 is always a home cell. இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒர்க் ஷீட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் டிஃபால்ட்லி செலக்டட் அஸ் அ செல் A1. செல் பாயிண்டர் வந்து A1ல தான் இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஹோம் செல். இஃப் யூ வாண்ட் டு மூவ் ஃபார்வர்ட் டு த செல், அதாவது நம்ம ஃபார்வர்டில் மூவ் ஆகணும், இங்கேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும், ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் செலக்ட் த டேப் கீ இன் யுவர் கீபோர்ட். பேக்வேர்டு மூவ் பண்ணணும், டிலேருந்து சி, சிலேருந்து பி, பிலேருந்து ஏ, பேக் சைடு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டேப். ஸோ திஸ் இஸ் 1 மார்க் கொஸ்டின். மூவ் ஃபார்வர்ட் டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைட் மீன்ஸ் ஃப்ரம் த கீபோர்ட் டேப் கீ. பேக்வேர்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டேப் கீ. இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ஷன் கீஸ் இருக்குது. Direction keys are nothing but up arrow, down arrow, left arrow, right arrow. You can also use that movement keys also. So entering the data is nothing but just you can put the cell pointer in any location. You just type it any value. So automatically that value is typed in that particular cell. C2, so C1 like that you have to select, then you have to type. Not only number you have to type, you also type some wordings. So this particular cell able to type as a numberum type பண்ணலாம், wordingsலையும் type பண்ணலாம், minus values இப்போ -10 அப்படின்றனா minus integers கொடுக்கலாம், பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் கொடுக்கலாம், நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் கொடுக்கலாம், வேர்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் கொடுக்கலாம், சார்ட் இம்போர்ட் பண்ணலாம். தென் யூ கேன் ஆல்சோ ஏபிள் டு கிவ் அஸ் அ ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் A1 is to B1. So you have to type the formula in the particular cell. அப்போ formula கொடுக்கலாம், numbers கொடுக்கலாம், negative integers கொடுக்கலாம், wordings கொடுக்கலாம். So different datas you can able to enter in the cell. So next topic is operators. So how to calculate the values by using some operators. This is a 5 mark question. So we have different types of expressions. We have formulas there. So arithmetic operators, relational operators, reference operators. So there are 4 kinds of operators used to basic calculations. So let's see the first one, arithmetic operators. So arithmetic mean basic operations, you know already. Addition, subtraction, multiplication, division, exponent. Exponent na power term 2 power 3. இந்த மாதிரி எழுதுனா 2 power 3 ன்னு அர்த்தம். So 2 power 3. So அதை வந்து நம்ம exponent சொல்லுவோம். Then percentage. So அந்த மாதிரி 25 2 அப்படின்னா 25 ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும், செகண்ட் வர வேல்யூஸ் வந்து இங்கே வந்துடும். ஸோ 25 பவர் 2. ஸோ 25 into 25 625. ஸோ இட் இஸ் அ பவர் டேர்ம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் சிம்பிள். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் பேசிக் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ். தென் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். இந்த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் வி ஆர் செக்கிங் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறது. இப்போ A greater B. இப்போ A வந்து 50 இருக்குது, B வந்து 20 இருக்குது. அப்போ நான் வந்து என்ன சொல்லலாம்? ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ. A தான் கிரேட்டர் வேல்யூ 50 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. இதே வந்து நான் 5 தான் இருக்குது, 5 greater than 20ன்னு சொல்ல முடியுமா? ஸோ இட் இஸ் ஃபால்ஸ். அப்போ எனக்கு அவுட்புட்டில் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு காமிக்கும். ஸோ தட் டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ், அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் கம்பேரிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர். இதில் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர் சிம்பிள்ஸ் வருதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். So these are the comparative operator, greater than equal to, less than equal to, equal. Both the sides of value equal இருந்ததுன்னா அது true. இந்த symbol வந்து பார்த்தீங்கன்னா not equal to. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 98 is greater than 100 இல்லை false. So 85 is greater than equal to 72. Yes, 72 ஓட 85 is greater, so true. So less அந்த மாதிரி பார்க்குறது. equal to பாருங்க, ரெண்டு வேல்யூஸ்மே ஈக்குவலாக இருந்தால் ட்ரூ. ரெண்டு பக்கமுமே வேறு நம்பர் இருந்தால் மட்டும்தான் ட்ரூ. ரெண்டுமே சேம் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து 12 என்ன சிம்பிள் கொடுக்குறாங்க? நாட் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும். ஆனால் இந்த பக்கம் பாருங்கள் ரெண்டுமே 12 இருக்குது, ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஃபால்ஸ். இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ஒரு பக்கம் 54, இன்னொரு பக்கம் 45. அப்போது B7 54, C7 45, வேறு நம்பர் தான் இருக்கிறதுனால ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ. நாட் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும், அப்போ தான் அது ட்ரூவாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர். ஸோ ரெஃபரன்ஸ் லெஃப்ட், ரெஃபரன்ஸ் ரைட். ஸோ விச் சிம்பிள் இஸ் கால்ட் அஸ் டைல்டு சிம்பிள். ஸோ லெஃப்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸும் ரைட்டில் இருக்கக்கூடிய கன்கார்டினேட் பண்ணும். கன்கார்டினேட்னா ஜாயினிங்னு அர்த்தம்.
So concatenation means joining. So இப்போ ஒரு sum பண்றோம், add பண்றோம். A1 is to A6 values add பண்ணி வைக்கிறோம். C3 to F3 add பண்ணி வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் நம்ம join பண்றோம். So which is called as a concatenation. Then next one is intersection operator. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா reference left, reference right. இதோட operator symbol பாத்தீங்கன்னா exclamatory symbol, ஆச்சரியக்குறி மாதிரி இருக்கு. இப்போ exclamatory symbol அப்படின்னு சொல்றாங்க. Intersecting into two set of groups. Very similar range, concatenate the operator. Intersection operator is represented by exclamation symbol. இப்போ ஒரு whole values இருக்குன்னா அதுல இருந்து ரெண்டு செட்டா பிரிக்கிறோம். அந்த ரெண்டு செட்ல எது காமனா இருக்கோ அதை மட்டும் எடுக்கிறது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செட் பார்த்தீங்கன்னா A2லேருந்து D3. ஸோ A2லேருந்து D3 இஸ் ஒன் பர்டிகுலர் செட். உங்களுக்கு ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. இன்னொரு ரேஞ்ச் செட்டு பார்த்தீங்கன்னா B2லேருந்து E4. B2 க்ரீனில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. B2லேருந்து E4 வரைக்கும். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட்டும் செகண்ட் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ்லும் எது காமனாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் காமனாக இருக்குது. அதை தான் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் சொல்கிறோம். அந்த காமனாக ரெண்டு ரேஞ்சிலையும் எது காமனாக இருக்கோ அதை மட்டும்தான் அவுட்புட்டாக எடுக்கும். ஸோ அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எது வரைக்கும் வரும்னா B2லேருந்து D3, D2 D3 வரைக்கும் தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து காமன் வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி காமன் வேல்யூஸாக ரெண்டு செட் ஆஃப் ரேஞ்சிலேருந்து எடுக்கிறதுனால which is called as a intersecting operator. ஸோ the final operator என்ன பார்க்க போகிறோம்னா text operator. இதோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ampersand symbol. ஸோ இது மாதிரி அண்ட் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் ampersand symbol. இது வந்து ரெண்டு வார்த்தையை சேர்க்கணும். ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் கேன் பி ஜாயின் பை யூஸிங் திஸ் ஆப்ரேட்டர். இப்போ பாருங்க, B3ல தமிழ், C3ல வந்து நாடுன்னு இருக்கு. இந்த D3ல பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன கொடுத்துருப்பேன்னா தமிழ் ஆம்பர்சன் நாடு அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருப்போம். இந்த அண்ட் சிம்பிள் நாடுன்னு கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு வேர்டையும் ஜாயின் பண்ணிடுது. ஸோ இட் வில் ஜாயினிங் டூ ஆர் மோர் டெக்ஸ்ட் டுகெதர். ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெக்ஸ்ட் கன்கார்டினேஷன். இது வார்த்தையாக தான் இருக்குது. ஸோ டெக்ஸ்ட்டை தான் கன்கார்டினேட் பண்ணுது. கன்கார்டினேட்டிங் மீன்ஸ் ஜாயினிங். இப்போ டூ டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்ட் வில் பி ஜாயினிங் இன் டுகெதர் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முக்கியமான 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ஸ். இப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுக்கு கொடுப்போம்? எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன். இப்போ லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கு கொடுப்போம்னா அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன். அதே மாதிரி இதுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்முக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எக்ஸ்போனன்னா 2^3. நான் ஏற்கனவே சொன்னாலே பவர் டேர்ம் இந்த மாதிரி எழுதுவோம். நம்ம அதை எப்படி எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா 2^3ன்னு எடுத்துக்கோ. 2 × 2 × 2. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கிவன் இன் திஸ் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கேல்க். அடுத்து செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகேஷன், அதாவது நெகட்டிவ் இன்டீஜர் -10 லைக் தட். அடுத்தது மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன். லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த 2 மார்க் கொஸ்டின், ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ஸ் இன் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கேல்க். ஸோ அதர் டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி யூ நோ ஹவு டு சேவ், க்ளோஸ் அண்ட் ஓப்பன் த ஒர்க் ஷீட். நம்ம நார்மலாக நம்ம பார்க்குற கமெண்ட்ஸ் தான். ஃபைலில் போய் சேவ் இல்லைன்னா Ctrl+A, எஸ். க்ளோஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா Ctrl+W இல்லை ஃபைல் க்ளோஸ். ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஓப்பன் இல்லைன்னா Ctrl+O கொடுத்தா ஓப்பன் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் சேம் அஸ் ஃபாலோட் இன் திஸ் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கேல்க். ஸோ அகெயின் we are going to see cut, copy, paste, the same method. You know how to do cut, copy, paste. கமாண்ட் மூலயமா எடிட் கமாண்ட் இல்லைன்னா Ctrl+X, பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எடிட்டில் போய் பேஸ்ட் இல்லைன்னா Ctrl+V. அதே மாதிரி தான் காப்பி பண்ணுறதுக்கும். ஸோ ஆல் த ஆக்ஷன்ஸ் வில் பி சேம் while seeing in the text. So then next one is reference relative cell. So the relative cell is nothing but which is a particular active cell which is called as a relative cell referencing. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா A1 is a some value, B1 another value, C1 another value. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லுலையும் ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்குது. ஸோ ஆல் தட் cells any values represent which is called as an active cell. So each cell have an cell address. அதுதான் சொல்றாங்க which is also called as relative cell reference. So any value in any particular cell which is called as relative cell reference. So this is also one of the 2 mark. What does mean by relative cell reference? Okay students, we can stop up to this. So this lesson is only you can learn for the next monthly test. So for your
October monthly portion, only 5th lesson and 6th lesson. No need of learning this lesson now. So afterwards, this is helpful for you to revise for the next monthly test. So go through the video content fully. So do your assignment, prepare well for your October monthly test. So the next part will be continuing the next session. So thank you so much. All the best. Do well your exam.